کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، 80,000 نوکر۔ ایک ہاتھ میں برتن ہوگا جس میں کھانا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا جس میں مشروب ہوگا، کوئی 80,000 ڈونگے کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا، تو پھر وہ سارے ہنس رہے، خوش ہو رہے۔ سکری دروش منصوری نو، خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ، سکری دروش منصوری نو، تبرک گنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شراب پایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ جنت تو تم نہ پڑھتے ہو، نہ تمہیں پڑھائی جاتی ہے، نہ خود تم پڑھتے ہو، تمہیں شوق کیسے لگے؟ شوق کیسے لگے؟ تو جب اس کو کھلا، اچھا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو، ہر پانی کے بوند کی لذت پہلے سے زیادہ ہو، کہ وہ کھا بھی لیں گے کہ تم تسی اپنے بیگم صاحب میں لوسی جاتے ہیں، وہ یوں غائب ہو جائے، ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا، ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، آگے کیا دیکھے گا؟ ایک جنت کی حور ایسے ایک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی، جب اس میں نظر پڑے گی ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے کتنے دن؟ 40 سال 40 سال۔ یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے، فردوس کی حوروں کا کیا حال ہے؟ یہ سب سے نچلے درجے کی حور ہے، ایسے دیکھتے 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 40 سال کے بعد وہ کہے گی ہمارا کفینا میں کم پتے ہیں، میرے آقا میرے پاس نہیں آؤ گے، صرف اکھڑتے گزارا کرنا ہے، آؤ گے نہیں میرے پاس؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، اس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے اور وہ جنت دیکھ کر حور دیکھ کر ہے تو اس کو پاگل ہونا ہی ہے۔ تو وہ کہے گا تو ہے کون؟ کیا چیز ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم، انا من اللواتی مبینات، میں ان میں سے ہوں جو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں چھپ کے آپ کے انتظار میں۔ اب وہ دوڑ لگائے اور لگا میں پہنچاؤں گی، تو وہ جا کر اس کو گلے لگائے۔ ایک گلے لگانا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال 70 سال گلے لگا کے کھڑا رہے گا۔ باؤدی میں نے بیان کیا تو ایک بوڑھا زمیندار سن رہا تھا یہ بیان کے بعد آپ کو لگ رہا تھا جب بھی قوم نے کوئی زیادہ کچھ نہیں ہوں اسی لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے۔ زنا کیوں حرام؟ کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَحْتَسْ، اور درخت ہیں جھومتے ہوئے اور ایک عجب خاص ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، چلو پوری حدیث سنو، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، یاقوتی گھوڑے ہیں، ان کے زمرد کے پر ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے جیسے جہاز اڑتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں جو جہاز نہیں تھے، اور اس کے قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر جاتی ہے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں، اونٹ گھوڑے میں بھی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں، ان کے بھی سرخ یاقوت ہے اور سب زمرد ہے، اور جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں بھی ہیں؟ جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سب زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہو، 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ،
30 फुट। अगर आप एक 5 साढ़े 5 फुट के जन्नत में चले गए तो थोड़े सर से कोई डर गया तो तुम नहीं काफी हो जाए पिछली दफा हो जाओ। एक जन्नत में कितना कद होगा हमारा? 130 फुट, 60 हाथ, एक हाथ 25 इंच का होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद था 60 हाथ और माँ हवा का कद था 60 हाथ। असल बात ये वापस लौटाया जाएगा जन्नत। एक अरब मुझसे कहने लगा, मैंने ये बयान करना हमें इतने 60 हाथ की क्या जरूरत है, हम तो उस पर राजी हमें काफी है। मैंने कहा फर्ज करो तुम अल्लाह तुम्हें इसी कद के साथ जन्नत में दाखिल कर देगा तो तुम खजूर के नीचे से गुजरोगे, ऊपर से एक दाना तेरे ऊपर गिरता है 25 फुट का, तो तेरा क्या हाल होता है? और तेरी बेगम का कद होगा 130 फुट दूर का, वो तुम्हें जेब में डाल के फिरती थी, मेरा काका आ गया, मेरा काका आ गया। और फिर वो कहते कि 100 जोड़े हैं, 100 जोड़े, तो 100 जोड़े में पता नहीं केड़े को तेन पाया तेरिया चीखा सुन के आते कि पता नहीं है कि ये तो हमारे काल घट गए हैं जमाने की रफ्तार के साथ। क़यामत के करीब और बूढ़े हो जाएंगे सर। वो एक जिम्मेदार ने अपने फरासी से कहा मेरे घोड़े की मालिश कर, तो फरासी तो बड़ी खुली कौम होती है, काम तो करते नहीं। उसने वो देरे में बैठा था तो उसने उसकी मालिश शुरू कर, जोड़ के घर गया, वो भी जाके सो गया। जब सुबह सुबह उठा और देखा तो घोड़ा बैठ चोट दे गया, तो वो गया और घर से खरगोश लेकर आया हमने और उसको रस्सा बांध के उसकी मालिश शुरू कर। तो जिम्मेदार निकला सुबह, उन्हें देखा खरगोश को मालिश कर घोड़ा के यही है घोड़ा है खरगोश है नहीं घोड़ा मालिश के सारी रात घस 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 वक्त में हमारी मालिश करते करते बढ़ाते 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 यहाँ तक पहुंचा। तो फिर एक और साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जन्नत में सहरा भी होगा? क्योंकि सहरा आपका पसंदीदा है। आपने कहा होगा तो सही, लेकिन मुश्क और अंबर का होगा, रेत का नहीं होगा, मुश्क और अंबर का होगा। ये तो एक हदीस है। एक और हदीस है, उसमें एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल जन्नत में कोई गाना बजाना नहीं है? आपने कहा एक दरख्त है, उसका नाम है फैज। वो क्या फैज देता है? जब जन्नत वालों का जी चाहेगा कि हम मौसीकी सुने तो वो दरख्त झूमेगा, तो उसकी हर शाख से मौसीकी की एक सुर निकलेगी और मौसीकी की एक धुन निकलेगी जो दुनिया में थी। पहले वो उनको सुनाएगा, उसके बाद जन्नत की धुनें सुनाएगा, और उसके नीचे जन्नत की हूरें बैठी होंगी, वो उसके साथ मिलकर गाना गाएंगी। तो फैज होगा मौसीकी और हूरों का फैज होगा गाना। और जब वो उनको सुनेंगे तो सबसे छोटा नगमा 70 बरस का होगा। जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मुझसे कहने लगा, हम जो गाना बनाते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है। मैं कहने 4 मिनट भी नहीं, मैं कहता हूँ लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या सुना रहा हूँ कि सबसे छोटा गाना जन्नत का 70 साल का होगा। दरख्तों की शान, फल लगे हमें, क्या खाना है? जो खाना है क्या है? कुतूफ़ुहा दानिया, दुल्लिलत कुतूफ़ुहा तदलीला। एक बदू आया, या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर हैं, क्योंकि अरब में अंगूर बहुत कम होता था, ताइफ में थोड़ा सा होता था। आपने कहा है, का एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? आपने फरमाया मसीरतु शहरिन लिलग़ुराब ला यक़ौ ला यफ़्तिरु ला यनफ़नी।
आपने देखा कौवा बहुत तेज उड़ता है, आपने फरमाया एक कौवा 1 महीना उड़ता है, न इधर हो न इधर, न सुस्त पड़े न बैठे, तो 1 महीना चलते 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 जहां वो पहुंचेगा इतना बड़ा एक गुच्छा अंगूर का होगा। वो कहने लगा अच्छा एक दाना कितना बड़ा होगा? वो तो बड़े मजे के सवाल करते थे ताकि हज़रत अनस फरमाते हैं हम इंतजार करते थे कोई देहाती आए और पूरा पूरा हो के अल्लाह के नबी से सवाल करें, क्योंकि हम तो डर के मारे पूछते नहीं थे। तो देहाती जो होते हैं वो एक देहाती गुड़ लेकर आया हजरत आमी के पास, कहने को मौलिया सिर्फ